جی فضل شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسخ الحج إلى العمرہ کے تحت چوتھی حدیث جہاں آ کر ہم کل ٹھہرے تھے درس میں، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اور پھر اسی باب میں رمی جمرہ عقبہ کا ذکر کیا ہے مؤلف نے. پھر بقیہ جمرات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یوم النحر اور طواف افاضہ اور طواف وداع کا ذکر کرتے ہوئے ایک باب انہوں نے عقید میں قائم کیا ہے، جس میں دو حدیثیں ہیں کہ محرم شخص حلال کی طرف سے کیے گئے شکار کو یا شکار کا گوشت کھا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں آئیں گی آج کے درس میں انشاءاللہ. تو ہم بسم اللہ شروع کرتے ہیں. عروہ بن زبیر سے روایت ہے، قال سئل اسامہ بن زید، فرمایا کہ اسامہ ابن زید سے سوال کیا گیا، درا حالے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حین دفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کیسا تھا، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی جب آپ نکلے عرفہ سے مزدلفہ کے لیے. تو اسامہ بن زید نے فرمایا کہ کان یسیر العنق، آپ درمیانی چال اٹھنی پر چل رہے تھے. نہ اٹھنی بہت سست روی سے چل رہی تھی اور نہ بہت تیز تھی. اس کی لگام کو آپ نے سخت طریقے سے اپنی طرف کھینچ رکھا تھا کیونکہ وہ بہت تیز اٹھتی تھی. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، جب آپ گیپ پاتے، آگے فراغ ہوتا، آدمی نہیں ہوتا، جگہ کھلی ہوتی، تو پھر نصا تھوڑا تیز کرتے. اور یہ کہتے ہوئے چلتے کہ لوگ سکون و وقار کے ساتھ چلیں. لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْإِيذَاءُ فِي السَّيْرِ، چلنے میں، عرفہ سے مزدلفہ آنے میں جو ایک آدمی کا سیلاب چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھاگ دوڑ کرنا، ایک دوسرے کے بدن پر گرنا اور اسی طریقے سے طیش اور خفت کا مظاہرہ کرنا، بھاگم بھاگ کرنا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، گاڑیوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھا دینا، کیوں سے ہٹ کر کے گاڑی کو ٹیک اوورٹیک کرنا، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ تواضع کے خلاف ہے اور سکینت اور وقار کے خلاف. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے. سواری پر، اونٹنی پر بیٹھنے والے، سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں. جب آپ عرفہ سے چلے سورج ڈوبنے کے بعد بغیر مغرب پڑھے ہوئے تو چلے، تو اس وقت جو آپ کی رفتار تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل درمیانی رفتار تھی، نہ بہت تیز تھے نہ بہت سست. اونٹنی پر آپ تھے اور اونٹنی درمیانہ چال چل رہی تھی. لیکن جب آگے کوئی نہیں ملتا، جگہ خالی ہوتی، گیپ ہوتا، تو اس میں اونٹنی کے لگام کو تھوڑا ڈھیلی کر دیتے، بس وہ اونٹنی تیز تیز نکل جاتی. پھر جب بھیڑ آتی تو پھر اونٹنی کے لگام کو آپ اس قدر کھینچتے کہ اس کی گردن کجاوے کی لکڑی میں لگتی تھی. اور کہتے تھے لوگ علیکم السکینہ والوقار، علیکم السکینہ والوقار. نیکی نہیں ہے کہ چلنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اور بھاگم بھاگ کرو، اطمینان سے چلو. تو یہ کیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی، رفتار کی، اٹھنے کی آپ کی رفتار کی. اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے. اسی درمیان میں آپ ایک مقام پر گھاٹی میں اترے پیشاب کے لیے. آپ نے پیشاب کیا، ہلکا وضو کیا، یعنی ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور حضرت اسامہ نے یاد بھی دلایا، یا رسول اللہ، نماز یعنی مغرب کی نماز. کہیں یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے کہ بدھ ہو رہی ہو، ان کو نہیں معلوم تھا کہ جب میں تاخیر ہونی ہے.
عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر کے پہلے مغرب پھر اس کے بعد عشاء پڑھی جائے گی، تو اسی لیے انہوں نے یاد دلایا۔ تو آپ نے کہا الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے، یعنی مزدلفہ پہنچ کر۔ بہرحال آپ وہاں پہنچے اور جمع بین صلاتین، جمع تاخیر کے ساتھ ہوا یا کیا آپ نے۔ تو اس میں عرفہ سے مزدلفہ میں جو بھیڑ چلتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر گرنے کی اور ایک دوسرے کو دھیگا مشتی کرنے کی اور دھکا مکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ۔ چلیے مزدلفہ آگے رات گزارا، رات گزارنے کے بعد پھر وہ تفصیل آئے گی، فجر کی نماز پڑھتے تھے، ذکر دعا میں مشغول ہوتے تھے، اور جب راستہ صاف ہو جاتا دکھنے لگتا تو سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلتے کہاں؟ مینا کے لیے۔ مینا سے چلے تھے عرفات گئے، دن گزارا 9 تاریخ کا، رات 10ویں کی گزاری مزدلفہ میں، اور پھر وہاں سے صبح کر کے یعنی 10 کی صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر دعا کے بعد جب راستہ دکھنے لگتا تو آپ تشریف لے جاتے مینا۔ اور سب سے آخری جو پلر ہے جس کو جمرۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جمرہ کہتے ہیں پلر کو، جمرہ اولا مسجد خیف سے قریب ہے، اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ بیچ کا پلر، اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ، اسی کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہی گھاٹی تھی جس میں آپ نے مدینہ کے مسلمانوں سے ملاقات کی تھی اور اسلام پیش کیا تھا، اور یہ ہجرت کا معاہدہ کیا تھا ان کے حق پر، یا انہوں نے آپ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، جو بھی تعبیر ہو۔ تو اب وہ گھاٹی نہیں رہی، غالباً 1377 میں حکومت نے مینا کی کشادگی کے لیے اور راستے کو کشادہ کرنے کے لیے اس گھاٹی کو ختم کر دیا۔ تو وہ بالکل آخر میں وہاں 7 کنکری لگائی، تلبیہ رک گیا، بند کر دیا، ختم، اور وہاں سے اللہ کو کہا کے 7 کنکری لگائی، پھر بغیر دعا مانگے ہوئے آپ آئے اور مرحل میں آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا۔ وہ تفصیل اپنی جگہ۔ اب جو سامنے ہماری حدیث ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ٹھہرے، یعنی 10 تاریخ کو مینا میں جب کنکری مار لی، اس کے بعد اونٹ پر تھے، لوگ آپ سے آ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے۔ اب اس دن جو 10ویں کی تاریخ ہے، 10ویں تاریخ یوم النحر جس کو کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ، وہ یوم النحر کے نام سے مشہور ہے، اور اسی کو یوم الحج الاکبر کہا گیا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی یوم النحر، کیونکہ حج کے بڑے بڑے کام، 4 کام اس دن انجام پاتے ہیں۔ پہلا کام ہے جمرہ عقبہ کو 7 کنکری لگانا، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا۔ دوسرا کام ہے جانور ذبح کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے ذبح کرنے کے بعد بال اتروانا، سر کا بال مڈوانا یا چھوٹا کرانا، مڈوانا افضل ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ نہا دھو کر کے، صاف ستھرا ہو کر، خوشبو لگا کر، اچھا کپڑا پہن کر کے کعبہ کا طواف افاضہ کرنا، جس کو طواف زیارت۔ یہ 4 کام ہے۔ تو حج کے چونکہ 4 کام اس دن انجام پاتے ہیں، اس لیے اس کو یوم الحج اکبر کہا گیا، حج کا بڑا دن۔ کچھ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ جس سال عرفہ جمعہ کے دن پڑے وہ اس دن وہ سال حج اکبر ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 10ویں تاریخ کو یوم الحج اکبر کہا گیا، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ عمرہ حج اصغر ہے تو حج اکبر ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اگر عرفہ کا دن 9ویں تاریخ جمعہ کے دن پڑے تو وہ حج الاکبر ہے، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، یعنی اونٹنی کھڑی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اونٹ پر کھڑے ہونے کا مطلب کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، آپ اس پر بیٹھ کے ہیں، اور لوگ آپ سے آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب وار کام آپ کو میں نے بتایا، رمی جمرہ عقبہ، پھر نہر یا ذبح، اور اس کے بعد بال کا حلق یا تقصیر، اور پھر کعبہ کا طواف۔ یہ 4 کام اسی ترتیب سے افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ادا کیا ہے، اور آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، یقیناً یہ افضل ہے۔ لیکن مختلف لوگوں نے مختلف سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے کعبہ کا طواف پہلے کر لیا، رمی کرنے سے پہلے کر لیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بال مڈوا لیا جانور ذبح کرنے سے پہلے، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قربانی کر لی رمی کرنے سے پہلے۔
यानी 4 कामों के अंदर तकदीम और ताखीर के ताल्लुक से कोई भी सवाल किसी ने किया हो, आपके पास सिर्फ एक ही जवाब था। एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, लम अशूर, मुझे शऊर नहीं रहा, मुझे एहसास नहीं रहा, यानी गलती से कह लीजिए या भूल चूक से मैंने बाल ही मुड़वा लिया जबा करने से कबल। आपने कहा इज़बह वला हरज, अब जाके जबा कर लो। बाल तुमने कर मुड़वा लिया, तरतीब में होना चाहिए कि पहले जानवर जबा करते या नहर करते उसको, उसके बाद बाल मुड़वाते। तकदीम ताखिर हो गई, कोई हर्ज नहीं, इफल अब जाके कर लो, वाला हर्ज, जाके जबा करो, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा शख्स आया, उसने कहा रसूलल्लाह मुझे शऊर नहीं रहा, मैंने रमी जमरा अखबा करने से पहले, एक ही पिलर को वहां कंकड़ी लगाई जाती है 10 तारीख को, उसको कंकड़ी लगाने से पहले ही मैंने नहर कर लिया। आपने कहा अब जाके कर लो, अब जाके कंकड़ी मार लो, कोई हर्ज नहीं है। फमा सुइल यौमइज़िन अन शैइन क़ुद्दिमा वला उख़िर, उस दिन किसी भी काम की तकदीम और ताखीर के ताल्लुक से आपसे सवाल नहीं किया गया, मगर आपका एक ही जवाब था कि इफ़अल वला हरज, अब कर लो, कोई हर्ज नहीं। तो ये तो समझ में आया कि अगर कोई भूल चूक से ऐसा करता है, जहालत की बुनियाद पर करता है, लाशऊरी में करता है, निसियान में करता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई शऊरी तौर पर जानते बूझते हुए भी इस तरतीब की खिलाफ वर्जी करे, तो क्या हुक्म है, इस पे फुक़हा का इख्तिलाफ। इमाम मालिक, इमाम शाफी और मुहद्दिसीन का मसला यह है कि न गुनाह लगेगा और न ही फिदिया, क्योंकि बाद रिवायत में लम अशूर का लफ्ज नहीं है कि मुझे शऊर नहीं रहा। या रसूल अल्लाह ज़बह तो क़ब्ल अन अरमी, या रसूल अल्लाह तुफ़ तो क़ब्ल अन अरमी, इस तरीक़े से लोग आते गए और किसी ने ये कहा कि मुझे शऊर नहीं रहा। तो मुतलक़ रिवायत भी आई है और लम अशूर के साथ भी साइल आए हैं कि मुझे ख्याल नहीं रहा। किसी ने ये कहे बगैर ये कहा कि रसूल अल्लाह मैंने ऐसा आगे पीछे कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब तकदीम और तरतीब जरूरी है, वो ये कहते हैं कि साहब ला हरज का मतलब था कि गुनाह नहीं लगेगा। तो गुनाह नहीं लगेगा, दम लगेगा। दम क्यों लगेगा? क्या दम की हदीस है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम वाजिब किया है। अगर कोई चीज वाजिब है, अगर तरतीब वाजिब है, तो भूल चूक के अगर आदमी तकदीम ताखीर करता है तो कहेंगे ठीक है, भूल चूक करके किया है तुमने, लाशऊरी तौर पर किया है, तो गुनाह तो नहीं लगेगा, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। लेकिन जो अमल वाजिब है उस अमल को फिर से करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स बिला वजू के भूल चूक से मतलब नमाज पढ़ ले और फिर उसको याद आए कि वो बावजू नहीं था, तो कहेंगे गुनाह तो नहीं हुआ, लेकिन जाओ वजू करो और फिर से नमाज पलटाओ। तो अगर तरतीब वाजिब होती तो ये अमल के कोई हर्ज नहीं है, अब जाके कर लो। तरतीब के खिलाफ किए हुए अमल को आपने जायज ठहराया और अदम तरतीब पर कोई हर्ज नहीं है, ये आपने फतवा दिया, फरमान जारी किया, इसका मतलब है कि वो अमल जायज हुआ। खिलाफ तरतीब अमल जायज हुआ। अगर जायज नहीं होता तो आप दोबारा उस अमल को बेतरतीब कहते क्या बन? तो मैंने जितना काम बेतरतीब किया है उसको तरतीब से अंजाम दे, लेकिन आपने ऐसा नहीं फरमाया, कई फल वाला हर्ज। तो इसलिए राज कौल ये है कि तरतीब मुस्तहब है। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब ला हर्ज का मतलब ला इस्म अलैह, हनफिया कहते हैं कि कोई गुनाह तो नहीं लगेगा लेकिन दम लगेगा। दम लगेगा तो ये तो आप हर्ज अजीम में उसको मुतला कर दिया। कम से कम 500 रियाल का तो एक बकरा आपने जुर्माने में लगा दिया, तो हर्ज अजीम पैदा कर दिया। ये मैं कहता हूँ कि अगर गुनाह होता तो लोग आम तरीके से आजकल ये सोचेंगे कि साहब बेहतर था कि गुनाह अगर होता तो अल्लाह से माफी मांग लेते, लेकिन बोली साहब ने तो दम लगवा दिया है, तो 500 रियाल तो जाएगा ही, 600 रियाल का बकरा तो ये नहीं पड़ेगा तब। तो इसलिए सही ये है कि जब दम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, नबी साहब से बिल्कुल साबित नहीं है कि आपने किसी पर दम वाजिब किया हो, तो हम कौन होते हैं दम वाजिब करने वाले? तो ला हरज का मतलब यह है कि चाहे शऊरी तौर पर किसी ने तकदीम ताखीर कर दी हो या लाशऊरी तौर पर कर दी हो, जैसा कि बाद साहबा ने लाशऊरी होने का जिक्र किया और किसी ने कहा कि ऐसे ही रसूलुल्लाह मैंने आगे पीछे अमल कर लिया। मासो इलान शईन यौमइज़िन क़ुद्दिमा व उख़िर इल्ला क़ाला, किसी भी चीज के ताल्लुक से तकदीम ताखीर के मुतालिक आपसे पूछा गया हो, आपने कहा इफ़अल वला हर्ज। तो सही है कि तरतीब सुन्नत है, मुस्तहब है, अफजल है। खिलाफ तरतीब सहवन या जहलन या अमदन अगर कोई करता है तो कोई हर्ज नहीं है, तरतीब वाजिब नहीं है। वरना अगर तरतीब वाजिब होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से करवाते तरतीब के साथ। और जब
दम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है किसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर दम वाजिब करना ये उम्मत को ज़ीक़ में तंगी में डालने के जैसा बात होगी। छठी हदीस इसी बात के अंदर जो लाए हैं, रंग जमड़ा के ताल्लुक से ही बात है। 10वीं तारीख को, जैसा कि मैंने कहा, जमड़े कुबड़ा भी कहते हैं, जमड़े उला, जमड़े वुस्ता, जमड़े अकबा या जमड़े कुबड़ा जो कह लीजिए। कुछ लोग जो आम अवाम है जो हला, वो कहते हैं पहला शैतान, दूसरा शैतान, बड़ा शैतान। पहला शैतान, मझला शैतान, ये छोटा शैतान, मझला शैतान, बड़ा शैतान, नऊजुबिल्लाह। वो पिलर है भाई, पिलर। और ये जो वाकया बयान किया जाता है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को निकले लेकर के ज़बह करने के लिए मीना के अंदर, तो शैतान ने इन्हीं जगहों पर भटकाया था, आपको रोकने की कोशिश की थी, तो आपने कंकड़ियां मारी। ये वाकया भी ऑथेंटिक नहीं है, बस ये वाजिबात हजबे से है, अल्लाह के जिक्र के लिए। इन्नमा जुइल तवाफ़ु बिल बैत वस्सय्यु बैन सफ़ा वल मरवा व रम्युल जमार लिइक़ामत ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र को कायम करने के लिए, और वाजिबात हज में से। अब्दुल रहमान बिन यजीद अल-नख़ई से रवायत है, उन्होंने हज किया मअ इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अब्दुल रहमान नख़ई ने हज किया। फराहो रमल जमरतल कुबरा बिसबे हसयात, तो देखा उन्होंने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को कि उन्होंने जमड़े कुबरा, जिसको जमड़े अकबा भी कहते, घाटी वहां थी जो अब नहीं है, 7 कंकड़ी से जमड़े कुबरा को रमी किया, इस तौर से कि जालल बैत अन यसारी, काबा आपके दाएं बाएं जानिब था और मीना आपके दाएं जानिब। जब आप जमड़े कुबरा के पास जाएंगे, इवन जमड़े उला के पास भी अगर जाएंगे 11 को 12 को, तो वहां डायरेक्शन दिया रहता है काबा का कि काबा इस सिमत में, तो आप इस तरफ आ जाइए। चारों तरफ से घेरा है जिसके अंदर वो पिलर है, तो आप उस तरफ आ जाइए जिस तरफ बाएं तरफ आपके काबा पड़े और राइट हैंड में आपके मीना पड़े। ये जाहिर है कि अगर काबा का डायरेक्शन जिस तरफ होगा कि काबा और एरो का निशान है, तो आप अगर उस तरफ, आपका लेफ्ट साइड होगा, तो राइट साइड आपका लामहला मीना की तरफ होगा, तो उस पोर्शन से आपको कंकड़ी लगानी है। इसको कहते हैं बतने वादी। वादी के नशेब से, यानी यूं समझिए जैसे मेरा हाथ डाउन है, एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है, और बीच के अंदर ये हथेली के पुष्ट के ऊपर बीच के अंदर ये जमड़ा है। तो जब आप नशेब में आते हैं तो आपका रुख हो जाता है इस तौर से कि बायां जानिब आपका वो काबा की तरफ है, और राइट जो जानिब है, पहलू है आपका वो मीना की तरफ। गोया कि नबी साहब ने बतने वादी से किया। वहां पर एक पहले दरख्त था, तहत शजरा, दरख्त के नीचे से, बतने वादी में, वाजने वादी के नशेब से ऐसे डाउन है, वहां पर एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है। तो वो निचले हिस्से में आकर के आप इस तरीके से जबड़ा को कंकड़ी मारते थे कि आपका बायां हिस्सा, बायां पहलू जो होता था, बायां हाथ होता था काबा की तरफ और दायां हाथ होता था मीना की तरफ। फजाअल अलबैत अन यसारिही, काबतुल्लाह को अपने बाएं तरफ रखा और मीना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के दाएं तरफ था। सुम्मा क़ाल, फिर उन्होंने कहा कि हाज़ा मक़ामुल लज़ी उनज़िलत अलैहि सूरतुल बक़रा, ये रमी की वो जगह है, उस जात की जगह है रमी मारने की, उस शख्स की जगह है रमी मारने की जिसके ऊपर सूरह बकरा नाज़िल किया गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम से रमी जबड़ा की, जबड़ा अक़बा को कंकड़ी लगी। और सूरह बकरा की खुसूसियत क्यों की? इसी के सूरह बकरा में हज के बेशतर अहकाम मौजूद हैं, इसलिए तो सूरह की निस्बत की जा सकती है सूरह बकरा, नहीं कि सूरह अल्लती फीहा अल बकरा, वो सूरह जिसमें बकरा का जिक्र है, सूरह अल्लती फीहा जिक्र आली इमरान, वो सूरह जिसमें क्या आली इमरान नहीं, सूरह तो आली इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा। इसी तरीके से आदमी बोलते भी हैं, तो ये तकल्लुफ किया, सूरह अल्लती फीहा अल बकरा, सूरह अल्लती फीहा आली इमरान, सूरह अल्लती फीहा जिक्रुल माइदा, ये तकल्लुफ बिला जरूरत। तो गोया के जबड़ा को चारों तरफ से आप कंकड़ी मार सकते हैं, लेकिन अफजल यह है कि आप बतने वादी से मारे, इस तौर से कि दाहिना हाथ आपका मीना की तरफ हो और बायां हाथ, बायां पहलू आपका काबतुल्लाह की तरफ हो। और सब डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह वहां मौजूद होता है कि काबा किस तरफ है, मीना किधर है, काबा किधर है।
تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اس سمت میں آئے جدھر سے ہمارے لیفٹ میں کعبہ پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد چلیے کنکری لگا دی. اب آئے اپنے خیموں میں لوٹے. اب وہاں جانور ذبح کرنا ہے تو سب سے ذبح کیا, اس کے بعد بال گڑوانا ہے. ابھی بینک لے لیتا ہے, معلوم نہیں کس دن کرے گا نہیں کرے گا, تو اسی لیے ہمارا ہل اصغر یعنی احرام سے حلال ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ قربانی کے ہونے پر معلق نہیں, قربانی کے ہونے پر معلق نہیں. اسے دو کام کر لیا, اگر جبڑ اخبا کو کنکڑی مار لیا تو بعض علماء کے نزدیک ہے کہ جب جبڑ اخبا کو کنکڑی مار لیا تو اب آپ کے لیے تمام چیز حلال ہوگی سوائے عورت کی. لیکن جمہور علماء نے کہا کہ کم سے کم 4 کام میں 2 کام ہو جانا چاہیے. تو جبڑا کو کنکڑی مارا, آئے خیمے میں, اپنے سر کا بال بڑھوایا. یہ ناخن اور یہ انڈر آرمس اور پیوبک ہیئر وغیرہ جو ہے وہ تو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے, اگر ضرورت ہو تو لیجیے, ورنہ وہ اس کی سنت نہیں. واجبات میں سے, واجبات حج میں سے یہ ہے کہ آپ کو بال مڑوانا ہے یا پورے بال سر سے بال کو چھوٹا کرنا. تو اگر آپ نے جبڑ اخبا کو کنکری لگا دی ہے تو بعض علماء کے نزدیک وہیں حلال ہو گئے آپ, یعنی احرام اس کے بعد کھول سکتے ہیں. اور جمہور نے کہا کہ نہیں ایک اور کام کرنا ہوگا, وہ بال مڑوانا. اس کے بعد آپ احرام کھول دیں, غسل کریں, سلا ہوا کپڑا پہنے, خوشبو لگائے, اچھی حیت میں جا کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کریں, طواف کریں. تو یہ بال مڑوانے والی جو بات ہے یہ جو واجبات حج میں سے ہے, اسی طریقے سے واجبات عمرہ میں سے ہے. اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی واجب یہ ہے کہ وہ بال مڑوائے. رکن ہے کہ احرام میقات سے باندھے, نیت کر کے آئے. دوسرا رکن ہے طواف کعبہ, اور تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی. اور اس کے بعد بال چھوٹا کرانا یا مڑوانا مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے قدر انگولہ, انگلی کے ایک کوڑ کے برابر بال چھوٹا کرنا یا کرانا, یہ واجب ہے, واجب عمرہ. اسی طریقے سے واجب حج میں سے, حج کے واجبات میں سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہم ارحم المحلقین, اللہم ارحم المحلقین. آپ نے فرمایا اللہ حلق کرانے والوں پر, بال مڈوانے والوں پر, حلق کرانے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ, مقصرین کے بارے میں کیا کریں, بال چھوٹا کرانے والوں پر. پھر آپ نے کہا اللہم ارحم المحلقین. پھر لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بال چھوٹا کرانے والے. 3 مرتبہ انہوں نے کہا, آباد روایت میں کہ 4 مرتبہ, تو چوتھی مرتبہ بھی آپ نے کہا والمقصرین. آباد روایت میں کہ تیسری مرتبہ میں کہا والمقصرین, اور مقصرین پر بھی اللہ رحم فرمائے. لیکن 3 مرتبہ آپ نے, یا کم از کم 2 مرتبہ خصوصی دعا فرمائی بال مڑوانے والے پر, جبکہ صحابہ میں سے جو کچھ لوگ تھے وہاں وہ یہ کہتے رہے کہ مقصرین کے بارے میں کیا کریں. کا مطلب ہے کہ انسان کتنی طور پر بال رکھنا پسند کرتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ اگر حکم برابر ہے تو چلو ہم بال چھوٹا ہی کروائیں گے. مگر آپ نے جب پرواہ نہیں کی ان کے سوال کی, اور اسی بات کا اعادہ کرتے رہے کہ اللہ حلق کرانے والوں پر رحم کرے, اللہ حلق کرانے والوں پر رحم کرے, تو چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا والمقصرین, یعنی محلقین کے ساتھ اللہ مقصرین پر بھی رحم فرمائے. تو اس سے تو بلا شبہ یہ ثابت ہوا کہ بال کا مڈوانا افضل ہے, لیکن چھوٹا کرنا بھی جائز ہے. لیکن اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے, عمرہ تمتع کے بعد وہ بال چھوٹا کرا کے یا مڑوا کر کے اگر حلال ہوتا ہے, اور اس کے بعد 8 تاریخ کو وہ حج کرتا ہے, نا حج تمتع ہے, تو اگر عمرہ سے حلال ہونے اور حج کی نیت کرنے میں وقفہ کم ہے, 3-4 دن کا وقفہ ہے, 5 دن 7 دن کا وقفہ ہے, جس میں بال اگے گا نہیں, تو بہتر یہ کہ بال چھوٹا کرا دیا جائے اور مڑوایا جائے یوم النحر کو, حج کے بعد. لیکن اگر کچھ لمبا وقفہ ہے کہ اس میں بال آ جائے گا, تو پھر افضل اس متمتع کے لیے بھی ہے کہ عمرے کے بعد وہ بال بڑوا لے, اس کے بعد پھر حج بھی بڑھائے گا. لیکن اگر وقفہ کم ہے جس میں بال نہیں اگے گا ٹھیک سے, تو بہتر یہ ہے کہ عمرے کے بعد حلال ہونے کے لیے بال پورے سر سے چھوٹا کروائیں, کم سے کم 1 انگلی کے پوڑ کے برابر چھوٹا کرا لے پورے سر سے, اور مڑوانے کا کام جو ہے وہ یوم النحر کو, حج کے بعد کرے, یہ افضل. آئیے صاحب اسی باب میں 8ویں حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے, عائشہ سے روایت ہے, فرماتی ہے حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا, چلو بھائی. فافضنا یوم النحر, ہم نے طواف افاضہ یوم النحر ہی کو کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے طواف کے لیے تو ازواج مطہرات بھی آ گئی تھی, لیکن کون ہے کون نہیں ہے, سب کی سب آئی ہے, یہ آپ کو پتہ نہیں تھا. تو
عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے بھی طواف افاضہ یوم النحر کو 10 تاریخ کو ہی کر لیا. اس کو طواف افاضہ نہیں کہتے، اصل میں فاض الماء کہتے سیلاب آنا. مکے کی وادی میں لوگ جب مکے کے لیے چلتے ہیں مینا سے تو لگتا ہے کہ صاحب سیلاب انسان کا ہوا ہے. عرفہ سے مزدلفہ آتے لگتا ہے آدمی کا سیلاب جا رہا ہے. اور اسی کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں. کئی دن کے بعد کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے 10 تاریخ کو. تو طواف افاضہ ہو یا طواف زیارت ہو، رکن حج، بغیر اس کے حج نہیں. تو ازواج مطہرات نے بھی آپ کے ساتھ یوم النحر کو طواف افاضہ کر دیا. حضرت صفیہ کو بعد میں لیلۃ النفر میں، نفر کہتے ہیں 13 تاریخ کو، 13 کی رات میں حیض آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقاربت چاہتے تھے، ہم بستری چاہتے تھے صفیہ کے پاس جا کر. وہ چاہتے تھے جو ایک مرد اپنی بیوی سے چاہتا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ صفیہ کو حیض جاری ہو گیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ حیض ہے. تب آپ نے کہا کہ احاظ بسترہ ہے، تو کیا یہ مجھ کو روک دیں گی؟ یعنی آپ کو پتا تھا، اندیشہ اس بات کا تھا کہ کہیں انہوں نے طواف افاضہ نہ کیا ہو جو رکن حج ہے. اب بغیر رکن حج کیے ہوئے، بغیر طواف افاضہ کیے ہوئے وہ جا نہیں سکتی ہیں. اور امیر قافلہ اپنے رفقے کو، اپنے رفقہ کو، اپنے ہم سفر کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے. اس کی پاکی کا انتظار کرنا پڑے گا. طواف افاضہ کرائی کہ ان کو لے کر جانا ہے. تو یہ آپ کو اندیشہ ہوا. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب سے کہ یہ پتا ہوتا کہ آپ کی بیوی صفیہ بھی یوم النحر کو 10ویں تاریخ کو ہی طواف افاضہ کر چکی ہے، لہٰذا رکنے رکانے کا کوئی سوال نہیں. صرف ہاں ہم بستری نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ حائض ہے. یہ کہنا کہ ان کے انتظار میں ہمیں رکنا پڑے گا، اپنے سفر کو ملتوی کرنا پڑے گا، ان کے پاکی کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ یہ طواف افاضہ کر لے. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، انہا قد افاضت یوم النحر، صفیہ نے بھی یوم النحر کو طواف افاضہ کر لیا. تب آپ نے کہا اخرجو، نکلو. یعنی آپ ان کے پاکی کا انتظار نہیں کریں گے طواف وداع کے لیے. طواف وداع راجح قول میں واجب ہے مردوں کے اوپر، اور عورتیں بھی جو پاک ہے ان پر بھی واجب ہے. لیکن اگر وہ حائضہ ہو جاتی ہیں یا حاملہ کی ولادت ہو جاتی ہے، طواف افاضہ کر چکی ہے، تو اب وہ طواف وداع کے لیے رکیں گے نہیں. رخصت دی گئی ہے، ان سے تخفیف کر دی. لیکن اگر کوئی بغیر طواف وداع کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ایک دم لگے گا، اور وہ دم مکے ہی میں ذبح ہونا ہے، اور وہاں کے فقراء مسلمین پہ کرنا ہوگا. اس لیے بغیر طواف وداع کیے ہوئے کوئی آدمی مکے سے رخصت نہ ہو. آخری کام ہونا چاہیے کا اخرج. اور ایک لفظ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ وہ حائضہ ہو گئی ہے تو آپ نے تھوڑی خفگی کا اظہار کیا. کہا اقرا ہلکا، سزا کے نہیں، عقل کہتے ہیں زخم لگنے کو، سر یا جسم میں کہیں کہ زخم لگ جائے. ہلکا بلبڈی حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مطلب ایسے ہی تھوڑا جو کہتے ہیں نا کہ تریبت یدا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، سکلت کا ام کا یا معاذ، اے معاذ سے مر تیری ماں کو کھوئے. تو ایسے ہی تکیہ کلام ہے. تو ایک لفظ جو ہے کہ آپ نے کہا اقرا ہلکا، زخم والی، بلبنڈی. اطافت یوم النحر، کیا اس نے یوم النحر کو طواف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو قیل، کہا گیا کہ ہاں طواف کر چکی. تو کہا کہ فل فیری، تب نکلو. تب ان کے پاکی کا انتظار نہیں کریں گے، طواف کو بتائیں. الحمدللہ وہ تو واضح روایت ہے. اور اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سیئن کی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہ حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث مرفوع کے حکم میں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری کام یہ ہونا چاہیے مکہ چھوڑنے سے پہلے کہ کعبہ کا طواف کرے. آخری کام ہونا چاہیے. اس سال کئی لوگوں کی طرف سے سوال آیا کہ 3 دن پہلے انہوں نے کر لیا ہے طواف وداع بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے. ارے ایسا کیسے ہوگا؟ اور پھر 3 دن تک آپ مکے میں رہ رہے ہیں. جب آپ کو مکے سے نکلنے کا ارادہ ہو، معلم نے ٹائم دے دیا ہے کہ 9 بجے آپ لوگوں کو تیار ہو جانا، 1-2 گھنٹہ پہلے ہی وہ کہہ دیتا ہے اسے، تو چلیے آپ یہ احتیاط 1-2 گھنٹہ پہلے کر لیجیے. اس کے بعد آپ کی گٹھڑی بندھی ہونی چاہیے، آپ کا سارا سامان پیک ہونا چاہیے، اور آپ جا کر کے طواف کیجیے. تھوڑا اگر انتظار بس میں کرنا پڑتا ہے یا زحمے کی وجہ سے
बस को निकलने में ताखिर होती है, या चलते चलते आप नीचे उतर के कोई सामान खरीद लेते हैं, तो ये ममनू नहीं है। लेकिन 2 दिन 3 दिन पहले से आप तवाफ वदा करके बैठे हुए हैं, ये जायज नहीं। आखिरी काम यही होना चाहिए कि काबा का तवाफ हो। ये हाजियों के लिए आपने फरमाया। कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं, अगर उम्रा भी करे और जाने लगे आदमी, एक आध 2 दिन ठहर के अगर जा रहा है तो तवाफ वदा कर, चलिए सुन्नत मान लेते हैं। हालांकि ये बात आपने हजतुल वदा में कही, तो हजतुल वदा में तवाफ वदा वाजिब है। बाकी उम्रा करने वाला अगर तवाफ वदा कर लेता है तो ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक, कोई हर्ज की बात नहीं। तो तवाफ वदा आखिरी काम होना चाहिए हाजी का। जाहिर है कि उस वक्त जब किसी दिन से वो काबा को देख रहा था, जिस काबा के लिए वो वालिहाना अंदाज पर अपने घर से चला था, आज इसकी रुखसती का वक्त है। दिल पाड़ा पाड़ा हो रहा है, आंखें अश्कबार है कि काबा हमसे छूट रहा है, हमसे दूर जा रहे हैं, फिर अपने वतन को जा रहे हैं, मालूम नहीं कब आना नसीब होगा। तो ऐसे हुज़्न और मलाल की साथ के अंदर अल्लाह ताला ने या उसके रसूल ने, उसकी शरीयत में ये हुक्म है कि साथ तवाफ करो। और आदमी उस वक्त में गिरिया जाली के साथ रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान दुआ करे और फिर नमाज पढ़ता है, उसके बाद तब वो काबा से निकलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब मक्का आया था तो उसने तवाफ किया था, पहला काम ये था कि तवाफ किया था, और मक्के से रुखसत हो रहा है तो वो तवाफ कर रहा है। तो ये काबा की अजमत और एहतराम का तकाजा है। अब मीना के अंदर अय्याम तशरीक में 10 तारीख का दिन गुजार लिया, 11वीं की रात है, 12वीं की रात है, ये 2 रातें तो कम से कम है। और अगर 13वीं की रात भी हो जाए तो और क्या कहना, ये भी सुन्नत है। चाहे तो आदमी यौमुन नफरी अव्वल 12 का दिन निकल जाए, या यौमुन नफरी सानी आखिरी जो दिन है 13 का, कंकड़ी मार के जवाल आफ्ताब के बाद तीनों का जमरात को कंकड़ी मार करके निकले। तो मीना के अंदर रात गुजारना वाजिब है। यही जमहूर उम्मत का उलमा का कौल है कि मीना के अंदर वाजिब है। अगर बिला उज़्र के कोई मीना के अंदर मबीत नहीं करता है तो उसको दम लगेगा, क्योंकि वाजिब का तारीफ। लेकिन मसले में जहां भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मबीत मीना, लियाली तशरीक में मीना के अंदर रात गुजारना मुस्तहब अमल है। अगर कोई नहीं करता है तो दम वाजिब नहीं करता। लेकिन जहां दम वाजिब नहीं होना चाहिए था, आपने कहा तकदीम ताखिर कर लिया, अमल जायज है, चलो अब जो काम बाकी है वो कर लो। ये नहीं कि बेतरतीब किया है तो चलो पहला काम लौटाओ फिर दूसरा काम करो, ऐसा नहीं किया, ला कुछ नहीं। और कहीं किसी दम का जिक्र नहीं, तो आप वहां दम वाजिब करते कि वहां तरतीब वाजिब है। और यहाँ जो मामला है, मीना के अंदर आपने कहा रुख्सत दिया है सिर्फ आपने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को, मिन अजल शिकायत ही, क्योंकि वो हाजियों को आब जमजम पिलाने का काम कर देखते थे। इसका मतलब ये कि जिसको इस तरह का काम ना हो, बकरी के शरवाहे नहीं है, जिनकी बकरियां बाहर बंधी हुई है और जिस पर खौफ है, या इसी तरीके से कोई माजूर है जिसका सामान खुले आसमान के नीचे है, मीना के बाहर, वो जाकर के वहां रात गुजारे, या इसी तरीके से कोई मरीज है और उसका आदमी उसकी तीमारदारी के लिए मीना से बाहर हॉस्पिटल में जाना चाहता है, बीवी की टांग टूट गई है, वो हॉस्पिटलाइज है, या कुछ और बीमारी हो गई हॉस्पिटलाइज है, और मर्द यहाँ मीना के अंदर रात में गुजार करके हॉस्पिटल में चाहता है उसकी तीमारदारी के लिए रात गुजारना, तो इस तरह की अगर मजबूरी हो तो उलमा ने रुख्सत दिया। लेकिन अगर उज़्र शरई नहीं है तो फिर उसको रात मीना के अंदर ही गुजारना। और रात से मुराद ये कि रात का बेशतर हिस्सा मीना में गुजारे। अगर रात के आखिरी पहर वो मीना छोड़ करके चला जाता है, मीना के बाहर मक्के में चला जाता है, फिर होटल में रहता है, दिन भर वही रहता है, खाता पीता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन रात फिर उसको मीना में आनी चाहिए। लेकिन बेहतर यह है कि मीना के अंदर आदमी रहे ताकि अल्लाह का जिक्र करे और इत्मीनान वहां करे और अल्लाह के जिक्र पर कायम रहे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुन नहर को तवाफ इफादा करने के बाद आप लौटे, जोहर की नमाज आपने मक्के में पढ़ी और फिर उसके बाद लौटे वहां। बाद रवायत है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की कि मीना में आपने नमाज पढ़ी, तो पढ़ा था आपने मक्के में, लेकिन मीना में जो लोग रह गए थे वो इंतजार में थे कि आप आएंगे, कुछ ताखीर से आप पहुंचे, लोग मुंतजिर थे, तो आपने उनको भी जोहर की नमाज पढ़ाई। सुन्नत आपकी नीयत आपकी थी, लोग आपके पीछे फर्ज पढ़ रहे थे। तो ये तत्बीक है दोनों हदीस में कि एक रवायत में कि आपने मीना के दिन 10 तारीख को जोहर की नमाज मक्के में पढ़ी है, और एक रवायत है अब्दुल्लाह बिन उमर की कि आपने मीना में पढ़ी। तो मक्के में पढ़ी थी, लेकिन मीना के अंदर जो लोग मुंतजिर थे आपके, आपने उनको नमाज पढ़ाई। बहरहाल मक्के में पढ़ा हो या मीना में पढ़ा हो, आपने दिन ही दिन तवाफ किया, उसके बाद आप लौट कर मीना चले आए और वहीं आपने तीनों शब गुजारी, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की।
और 13वीं के दिन तो आप निकल गए, जवाल के बाद कंकड़ी लगाई, जोहर के बाद कंकड़ी लगाई, और उसके बाद असर की नमाज पढ़ी आपने वादी मुहस्सर में, जहाँ आप ठहरे थे। और वहीं से लोग जा रहे थे, तब आप वदा करके आ रहे थे, और फिर वहीं से आज सुबह वादी मुहस्सर से निकल गए। ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि वो मक्के में रात गुजारेंगे, मीना की रातें मक्के में गुजारेंगे। मिन अजल सिकायत ही, सिकाया की वजह से, यानी हाजियों को पानी पिलाने, डोल से भर भर करके कुएं से निकालने और हाजियों को पिलाने की जिम्मेदारी थी। ये काम बनी अब्द मुनाफ के हवाले था। कुरैश ने काबतुल्लाह की खिदमत को, हुज्जाज की खिदमत को आपस में बांट लिया था। तो अब्द मुनाफ, जो हाशिम के वालिद का नाम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम अब्दुल मुत्तलिब, और उसके बाद फिर परदादा अब्द मुनाफ, तो उनके जिम्मे वो मामला था। और फिर जब वो शाह जमजम बंद कर दिया गया, तो फिर बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, शैबतुल हम जिनका नाम था, तो उन्होंने, जो हाशिम के बेटे थे, तो हाशिम परदादा हुए और अब्द मुनाफ उसके बाद हुए, दूसरे जद्द अमजद हुए। तो अब्दुल मुत्तलिब के वक्त से गोया के विरासतन उनके बच्चों में यह खिदमत आ रही थी, जो अब आगे रुकी थी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास। तो अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब लोगों को पानी पिलाने का काम करते थे। तो आपने कहा ठीक है, जाइए जाइए, जरूरत है आपको। फाजिन रहू, आपने इजाजत उनको दी। इसका मतलब है कि इस तरह की हाजत अगर किसी के पास नहीं है, मीना अजली सिकाया नहीं जा रहा है, मीना अजली रियाया नहीं जा रहा है, बकरी की जनवाही के लिए नहीं जा रहा है, बकरी की हिफाजत के लिए नहीं जा रहा है, या जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बाद उलमा ने हाजत जायज करार दिया कि किसी का सामान खुले आसमान के नीचे बक्के के अंदर है, या किसी का आदमी बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, और उसकी तीमारदारी के लिए जाना है। तो अगर ये सब कोई इल्लत ना हो, तो फिर मीना में रात गुजारना वाजिब होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबीत से छुटकारा दिया है सिर्फ इसको, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को, सिकाया की वजह से। तो अगर इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हर ऐसे शख्स को जिसको इस तरह की हाजत मुलिहा इंतहाई जरूरी ना हो मेरा से बाहर रात गुजारने की, तो उसको रात गुजारना ही होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो उस पर दम वाजिब। चलिए एक हदीस देखिए इसी बाब के अंदर, एक और हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर ही से रवायत है। मुजदलिफा का जिक्र कर रहे हैं कि जमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल मगरिब वल इशा बिजमइन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ा था जमा के अंदर। जमा कहते हैं मुजदलिफा को, क्योंकि वहां जमा बैन सलातन करते हैं और जमे ताखिर करते हैं। तो मुजदलिफा में, अच्छा मुजदलिफा क्यों कहते हैं? इजदलिफा माने होता है इक़्तरब, करीब होना। अब आदमी जो अरफा से चला है मीना के लिए, बीच में रात वो गुजार रहा है जिस जगह को, उसका नाम है मशअर हराम, उसको मुजदलिफा कहा जा रहा है, इसलिए कि वो अब मीना से करीब हो, मीना से करीब वक्त, और इसीलिए इसको मशअर हराम कहा जाता है। मशअर हराम मुजदलिफा को, क्योंकि वो हुदूद हरम के अंदर, और अरफा जो है वो हुदूद हरम से बाहर है, मशअर हलाल उसको। तो नौ को मीना से चले थे, सीधे अरफात गए थे, हुदूद हरम से बाहर, वहां से लौट करके आए तकरीबन 9 किलोमीटर पर, बीच में यहाँ अरफा से चल करके यहाँ आपका 9-10 किलोमीटर के ऊपर है मुजदलिफा, मशअर हराम। अब यहाँ से हम मीना करीब हो गए हैं, इसलिए इसको मुजदलिफा कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम है जमईन, जमा, ऐसी जगह जहाँ मगरिब इशा की नमाज जमा बैन सलातैन की जाती है। और इशा के वक्त में मगरिब पढ़ी जाती है, एक नमाज अपने वक्त से मौखर कर दी गई, तो इसलिए इसको जमे ताखिर कहते हैं। लिकुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा इकामा, हर नमाज के लिए आपने मगरिब के लिए भी इकामत कहलवाई और इशा के लिए, और दोनों नमाज के दरमियान आपने सुन्नत नहीं की, लम युसब्बिह बैनहुमा, तस्बीह कहते हैं सुन्नत, क्योंकि नमाज में तस्बीह पढ़ना सुन्नत है। सुबहतुज ज़ुहा, चाश की सुन्नत, सलातुज ज़ुहा चाश की सुन्नत, यानी चाश की नमाज की सुन्नत। तो दोनों जमा बैन सलातैन में मगरिब के बाद की जो सुन्नत होगी वो नहीं पढ़ी जाएगी, और ईशा के बाद भी सुन्नत आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ वितिर पढ़ना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर और हजर में वितिर और फजर की दूरी का सुन्नत का इत्माम करते।
चलो दोनों नमाजों के दरमियान मगरिब के बाद की सुन्नत पढ़ी, न ईशा के बाद ईशा की सुन्नत पढ़ी सिवाय वितर के। और उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद भी नहीं की, पूरी रात आराम से सोए, क्योंकि सुबह अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़नी है, जिक्र दुआ करना है, और कल का जो 10वां दिन है वो काफी मशहूरियत का है, तो इसलिए आराम करना चाहिए। क्योंकि जो कल के वाजिबात हैं उनकी अदायगी आदमी पूरी तंदुही से करे, इसके लिए उस रात में, यानी 10वीं की रात में आराम करना चाहिए। बहरहाल इसमें जिक्र है कि दोनों नमाज के लिए आपने इकामत की, अजान कही कि नहीं उसका जिक्र नहीं। लेकिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत जो हज्जतुल नबी के नाम से तवील हदीस है, जिसमें मदीना से निकलने और पूरे हज के मनासिक अदा करने के बाद मदीना तक लौटने का जो पूरा आंखों देखा हाल है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस बड़ी अहम है, लंबी हदीस है, सिफत हज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सही मुस्लिम में मौजूद है। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है, हजरत जाबिर ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे इशा के वक्त, तो अजान दिलवाई बे अजानिन व इकामतैन, एक अजान दिल से और दो इकामत से। तो अजान और इकामत से मगरिब पढ़ी, और ईशा की नमाज इकामत के साथ पढ़ी, दो अजान नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के लिए अजान अलग अलग होगी और इकामत होगी, कुछ कहते हैं सिर्फ दोनों के लिए इकामत हो काफी है, कुछ लोग कहते हैं एक ही इकामत से काफी है। सुनन में और मसानिद वगैरह में इस तरह की रवायतें आई हैं, लेकिन वो सब रवायतों में इस्तिराब है। क्योंकि सिर्फ यही कह सकते हैं कि वाकया तो एक ही है, कजिया तो एक ही है कि आपने जमा मैंने सलातन किया, और हजरत जाबिर आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात में जो भी रवायतें हैं उनके दरमियान में हजरत जाबिर की रवायत को तरजीह और तकद्दुम हासिल होगा। और ये है कि साहब एक अजान और दो है, और ऐसा ही वहां भी होता है अरफा के अंदर भी, कि खतीब खुतबा देता है, उसके बाद अजान होती है, अजान के बाद इकामत हुई, और इकामत के बाद ज़ुहर पढ़ी गई, फिर दूसरी इकामत हुई, फिर असर पढ़ी गई 2 रकअत। तो यहाँ मगरिब पढ़नी है 3 रकअत, ईशा पढ़नी है 2 रकअत। चलिए साहब वो बिल्लाह तो। अब एक दो हदीस रह गई है, हम उसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि साहब मुहरिम हलाल शख्स की तरफ से किए गए शिकार को खा सकता है कि नहीं खा सकता। मुहरिम के लिए हालत हराम में खुश्की के जानवरों का शिकार हराम। जो पालतू जानवर है उसको तो दबा करता है, कर सकता है, खा सकता है, जा रहा है, सफर कर रहा है, 10-20 बकरियां अपने साथ ले जा रहा है, काफिला है, वो जबा कर रहा है, खा रहा है, पका रहा है, यहाँ तक कि अपने मंजिल पर पहुंचा, फिर मक्के में अपना खाने पकाने का सिलसिला है उसका। तो वो पालतू जानवर जो है हमारे, उनको तो हम दबा कर ही सकते हैं, लेकिन रास्ते में चल रहे हैं और जंगल से गुजर रहे हैं, तो साहब हम नील गाय का शिकार कर रहे हैं, तो हिरन का शिकार कर रहे हैं, तो ये जो खुशकी का शिकार है, बर्री जानवरों का, हलाल जानवरों का शिकार, ये मुहरिम के लिए हराम है। और अगर शिकार करता है तो जितना बड़ा शिकार करेगा उतने बड़े बहीमतुल अनाम में जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, अगर उस तरह के किसी जानवर के मुशाबे जानवर की का शिकार करता है तो उतना बड़ा जानवर उसको फिदिये में देना। और नहीं तो फिर जितना छोटा जानवर कर रहा है उसकी कीमत लगाई जाएगी, उसके हिसाब से उस कीमत का गल्ला कितना बनता है, तो आधा साफ करके एक मिस्किन को खाना देने के हिसाब से खाना दे, या 2 मिस्किन के खाने के बदले में तो रोजा रखे, जैसा कि काब बिन उजरा की रवायत ये के बाब में आई है कि 3 रोजा रखे, या 6 मिस्किन को खाना खिलाए आधा सा करके, या एक बकरी जबा करे। ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अगर बड़ा जानवर किया है, जिराफ को मारा है मिसाल के तौर पर, या इसी तरह के किसी लंबे जानवर को जो ऊंट के बराबर है, तो एक ऊंट दम देना पड़ेगा। जजा फजजा मिस्ल कतल मिनन नाम, जितना बड़ा जानवर शिकार किया है उतना बड़ा जानवर चौपाई में से देना। अगर नील गाय को जबा किया है, चलिए, शिकार किया है तो गाय जबा की जुर्माने में। अगर हिरण का शिकार किया, बकरा जबा की। अब उससे छोटे जानवर है, खरगोश वगैरह का शिकार किया, तो जाहिर है कि उतना बड़ा कोई जानवर तो हदी में दिया नहीं जाता है, लिहाजा उसकी कीमत लगाई जाएगी। 2 आदमी आदिल मुनसिफ उसकी कीमत लगाएगा, और उससे गल्ला खरीद के मिस्किन को खाना खिलाए, या और अदल ज़ालिका सियामत, या 2 मिस्किन के बराबर एक रोजा है तो अपने हिसाब से रोजा रखे। बहरहाल, लेकिन यहाँ मसला मुहरिम के शिकार का नहीं है, तो समझ लिया कि मुहरिम के लिए शिकार हराम। हाँ, दरियाई शिकार हलाल। अगर जा रहा है जहाज से, शिप से जा रहा है, जाल फेंक दिया, समंदर से मछली निकाल लिया, कांटा डाल दिया, मछली निकाल लिया, और पका के भून के खा रहा है उसको फ्राई करके, अच्छी बात है, जायज है आपके लिए। चलिए, तो खुश्की का शिकार मुहरिम के लिए हराम, दरियाई शिकार हलाल। लेकिन अगर मुहरिम को शख्स से हलाल ने, जो मुहरिम नहीं उसने शिकार किया, तो क्या मुहरिम शख्स से हलाल के शिकार को खा सकता है कि नहीं, अगर वो तोहफा दे तो?
تو یہاں ایک روایت ہے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ذرا لمبی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ 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 بیان بھی دیں گے، بیان بھی کریں گے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں نکلے۔ یہاں حج میں نکلنے کا مطلب، حج کا معنی لغوی معنی قصد کیا کعبہ کا، کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے، یہ حدیبیہ کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں سن 6 ہجری میں ذکر ہے، اس کو انہوں نے حج کیا، کیونکہ حج کا معنی بھی قصد الی البیت ہے۔ ہم معتمر بھی اس کو کہتے ہیں، عمرہ کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو کعبہ کا قصد کرے۔ تو حج اور عمرہ کا لغوی معنی ایک ہی ہے، اس لیے حج کیا، لیکن وہ حج نہیں تھا، وہ آپ کا عمرہ تھا، حدیبیہ کا عمرہ، جہاں سے آپ بغیر حج کیے ہوئے، عمرہ کیے ہوئے واپس آئے، مشرکین نے جانے نہیں۔ فخرجوا معه، سب لوگ آپ کے ساتھ نکلے جن کو جانا تھا، کوئی 1500 کی تعداد رہی ہوگی، 1400 سم تھنگ۔ فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادہ وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي۔ آپ کو اسی درمیان میں یہ خبر ملی کہ کوئی آپ کے خلاف آ رہا ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ کو ٹارگیٹ کیے ہوا ہے اور ساحل سمندر کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے جاسوسی کرنے کے لیے اور دشمنوں کو روکنے کے لیے ایک ٹکڑی آپ نے کہی، مدینہ سے جب چلے اور ذوالحلیفہ ابھی نہیں پہنچے تھے جو مدینہ والوں کی میقات ہے، تو کہا کہ داہنے کا راستہ لینا چاہیے، یہاں سے سمندری راستہ لینا، ذوالحلیفہ میں تم کو نہیں جانا، تم آگے جب مقام جوفہ میں رابق میں آؤ گے تو وہاں سے احرام باندھ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ لوگ چلے گئے اس طرف، اور بڑے مجمع کو لے کر کے آپ ذوالحلیفہ آئے اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور آگے نکلے۔ تو ابو قتادہ انصاری کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے جو ساحل سمندر کی طرف سے جا رہے تھے کہ اگر کوئی دشمن آ رہا ہے تو اس کا کام تمام کر دیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیں، تو باقی لوگوں نے تو احرام باندھ لیا جس میقات سے پہنچے تھے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا، ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم آگے سے باندھیں گے، آخر میں انہوں نے بھی باندھا، لیکن ابھی ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، لیکن انہوں نے ابھی نہیں باندھا۔ فلم یہ ہوئی، ابو قتادہ نے احرام نہیں۔ تو بینما ہم یسیرون، ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ اذ رأوہم علی وحش، انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی، گدھا دیکھا یا گدھے دیکھے جو وحشی گدھے ہوتے ہیں، ایک تو پالتو گدھا ہوتا ہے، یہ تو حرام ہے، دیکھیے ایک وحشی گدھے جو جنگل میں ہوتے ہیں، آدمی کو دیکھ کر بھجکتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو وحشی گدھا کہہ لیجیے، جنگلی گدھا کہہ لیجیے، یا اس کو نیل گائے کہہ لیجیے، بہرحال اس کی سائز کی ہوتی ہے۔ تو لوگ ہنسنے لگے اور ان کی چاہت تھی کہ ابو قتادہ دیکھیں، لیکن اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ تو شکار پر مدد کرنا ہوا محرم کی، محرم کی طرف سے شخص حلال کو شکار پر تعاون ہوتا، اس لیے وہ ہنس تو رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے، مگر تمنا تھی کہ دیکھ لیتے۔ اتفاق سے ابو قتادہ کی نظر پڑ گئی شکار پر۔ اب وہ انہوں نے گھوڑے پر وہ چڑھ گئے، کوڑا گر گیا تو کہا بھائی جیسا دے دو ہمارا کوڑا ہمارے ہاتھ میں، کہا نہیں ہم محرم ہیں، آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ اترے، خود اپنا کوڑا لیا، پھر سوار ہوئے اور جا رہے تھے اور اس قدر نیزہ زور سے نشانہ لگا کے مارا کہ شکار کی آر پار کر دیا اور شکار دھڑام سے گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا، لیکن ایک تردد رہا کہ معلوم نہیں شخص نے شکار کیا ہے جو حلال ہے، یہ گوشت ہم لوگوں کے لیے جو ہم لوگ محرم ہیں اور کھایا ہے ہم نے، حلال ہوا کہ نہیں ہوا، چل کے رضی صاحب سے پوچھیں گے۔ کچھ حصہ گوشت کا جو بچا ہوا تھا اس کو ابو قتادہ نے بچا رکھا تھا۔ تو بہرحال ابو قتادہ نے ان گدھوں پر یعنی نیل گایوں پر حملہ کیا اور اس میں سے ایک مؤنث جو گدھی تھی یعنی وحشی گدھی یا نیل گائے مؤنث کہہ لیجیے، اس کو انہوں نے زخمی کیا اور اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ فنزلنا، ہم لوگ ایک جگہ پہ اترے، اس کا گوشت کھایا، پھر ہم نے کہا کہ شکار کا گوشت ہم لوگوں نے کھا لیا ہے، کیا یہ ہم لوگوں کے لیے جائز ہے جبکہ ہم محرم ہیں؟ بہرحال جو حصہ گوشت کا بچا ہوا تھا اس کو ہم اپنے کے ساتھ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر پایا ہم لوگ، ہم نے آپ سے اس کا حکم پوچھا، کہا کہ تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو حکم کیا تھا کہ شکار ہے وہ اس پر حملہ کرو، اشارہ کیا تھا، صراحتاً بتایا تھا یا اشارتاً کیا؟ کہا نہیں یار، تو کہا کہ کلوا ما بقی من لحمها، جو گوشت بچا ہوا ہے وہ کھاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا هل معکم منه شیء، اس شکار کے گوشت میں سے کچھ حصہ بچا ہے کیا؟ تو ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فناولته العضد، ہم نے آپ کو شانہ دیا، آپ کو دست، اگلا دست پسند تھا، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ آپ لیجیے، فاکل ہاتھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شخص حلال شکار کرتا ہے
اور मुहरिम का किसी तरह का कोई ताउन मुहरिम का हलाल शख्स को नहीं हासिल है शिकार करने के अंदर, तो मुहरिम को अगर वो हदिया और तोहफा देता है तो खा सकता है। एक हदीस और पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मसला बताएंगे। दूसरी हदीस जो इस बाब में है, शख्स हलाल की तरफ से शिकार मुहरिम खा सकता है कि नहीं, साब बिन जस्साम अल्लैसी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नील गाय, वही हिमाल वसीयत, वहशी गधा, जंगली गधा, मकाम अबवा में या उससे करीब एक मकाम है वद्दान, इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे, ले जाकर के दिया कि या रसूल अल्लाह, ये आपके लिए हदिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते थे, छोटा हदिया हो बड़ा हदिया हो आप कबूल करते थे, लेकिन आपने उस शिकार को वापस कर दिया, उस गोश्त को वापस कर दिया। और जब वापस करने के नतीजे में कड़ाहत के आसार, नापसंदीदगी के आसार, मायूसी के आसार साफ दिन जस्सामा लैसी रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर जब आपने देखा, तो आपने उनको बताया कि इन्ना लम नरुद्दहु अलैका इल्ला अन्ना हुरुमुन, हमने नहीं लौटाया है आपके शिकार को या आपके गोश्त को जो शिकार करके आप लाए हैं, सिर्फ मगर सिर्फ इस वजह से कि हम मुहरिमी लोग हैं, हुरुम मुहरिमून हैं, इस वजह से हमने लौटाया। एक लफ्ज में है मुस्लिम में, रिजल हिमारी, उन लोगों ने जो दिया था वो उस नील गाय की टांग आपको दी थी। एक लफ्ज में कि शिक्का हिमारी, एक पूरा पहलू दिया था आपको, आधा हिस्सा दिया था। एक लफ्ज में है कि हिमार का जो सुरीन होता है वो पूरी रान, पीछे वाली जो रान होती है वो पूरी भारी भरकम, वो दिया था। बहरहाल तो इस हदीस में ये हुआ कि आपने इसको पलटाया। साहिब किताब लिखते हैं कि इस वजह से वापस कर दिया कि आपने ये समझा कि साब बिन जस्सामा लैसी ने हम लोगों की जियाफत के लिए ये जानवर शिकार किया है, और मुहरिम वो शिकार को नहीं खाएगा चाहे शख्स हलाल ने किया हो, लेकिन उसने मुहरिमीन की जियाफत की नीयत से किया। अब यहाँ अब लोग उलमा में इख्तिलाफ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुहरिम शख्स अगर शिकार करता है और हलाल को तोहफा देता है तो हलाल शख्स का तोहफा मुहरिम के लिए कबूल करना जायज है, शिकार को वो खाएगा, चाहे शख्स हलाल ने मुहरिम की जियाफत के लिए किया हो या जियाफत के लिए न किया हो, अपने लिए किया हो, गोया मुतलक जायज। और कुछ दूसरे उलमा कहते हैं कि मुतलक मुहरिम के लिए शख्स हलाल का शिकार जायज ही नहीं है। आपने कहा कि इन्ना लम नरुद्दहु अलैक, हमने नहीं लौटाया है इस शिकार के जानवर को मगर सिर्फ इसलिए कि हम मुहरिम है, गोया मुहरिम शिकार का जानवर, शिकार का गोश्त नहीं खाता। हालांकि अभी आपने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कतादा अंसारी से गोश्त तलब किया और खाया, जो शख्स हलाल ने किया। तो ये कहना कि मुतलक हराम है और ये कहना कि मुतलक हलाल है, चाहे मुहरिम की जियाफत की नीयत से किया हो कि अपनी जरूरत के लिए किया हो, दोनों हालत में जायज। लेकिन इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम शाफई के साहब, जो शिकार शख्स हलाल ने मुहरिम के ताउन के बगैर किया या अपनी जरूरत के लिए किया, और इत्तेफाकी तौर पर हमारे यहाँ हमारी बस्ती में उतर आए कुछ मुहरिमीन जो जा रहे हैं हज और उम्र के लिए, तो हमने उनको गोश्त पेश किया जो हमने अपनी जरूरत के लिए शिकार किया था, तब हलाल है। लेकिन अगर मुहरिम की ताउन से किया हो या मुहरिम की नीयत से किया हो, उनकी जियाफत के लिए कि मुहरिमीन आ गए हैं तो चलते हैं शिकार करके लेके आते हैं, इन लोगों की जियाफत करेंगे, तो जायज नहीं। और ये जमा बेहतर लेगा, न मुतलक हलाल कीजिए न मुतलक हराम कीजिए, आपने इसलिए लौटाया जैसा कि शेख मुहद्दिस अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसमें कि आपने ये समझा कि इन लोगों ने हमारे लिए किया है। और मुहरिम उस शिकार को नहीं खाता है जो उसकी नीयत से, उसकी जियाफत की नीयत से हलाल शख्स ने, गैर मुहरिम शख्स ने किया हो। और हदीस है सईदुल बर्र, सुनन की रवायत है, सही हदीस है, सईदुल बर्र लकुम हलाल व अंतुम हुरुम मालम तसीदू हो अंतुम औ युसद लकुम, खुशकी का शिकार तुम्हारे लिए ए मुहरिमो हलाल है, बशर्ते कि तुमने मदद न की हो या तुम्हारी नीयत से उन शख्स हलाल ने शिकार न किया। मालम तसीदू हो अंतुम, वो शिकार जिसको तुम मुहरिमीन ने न किया हो, और वो शिकार जो तुम्हारी नीयत से न किया गया हो बल्कि शख्स हलाल ने अपनी जरूरत के लिए किया हो और उसमें से वो आपको दे रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर
شخص حلال نے محرمین کی ضیافت کی نیت سے شکار کیا ہے تو اس شکار کو نہیں کھا سکتا، اور اسی طریقے سے محرم نے اگر تعاون کیا ہے تو وہ شکار نہیں کھا سکتا ہے، بلکہ جتنے محرمین نے اشارہ کیا ہے سب کو اس نیل گائے کے برابر گائے قربان کرنی پڑے گی، جرمانے میں لگا۔ ہذا وباللہ توفیق، اسی کے اوپر کتاب الحج ختم ہوا، اور اس طریقے سے ہم نے کتاب الطہارت سے جو سفر شروع کیا تھا، مختلف طہارت کے ابواب سے ہوتے ہوئے نماز، کتاب الصلاۃ کا لمبا باب پڑھا، اس کے بعد زکوٰۃ پڑھا، صوم پڑھا، اور اس کے بعد حج پڑھا۔ آج الحمدللہ عبادات کے ابواب سے ہم فارغ ہوئے۔ اب اس کے بعد جو باب آئے گا وہ معاملات کا باب آئے گا، کتاب البیوع آئے گا۔ اس طریقے سے ہم نے تقریباً 250 کے قریب، بعض گنتی کے حساب سے یا بعض گنتی کے حساب سے 248، اور بعض کتابوں کی گنتی کے اعتبار سے 253 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہے، اور انشاءاللہ 207 یا 205 حدیثیں اور معاملات کے باب کی اور کچھ دوسرے ابواب کی رہ گئی ہے۔ تو الحمدللہ ایک بڑا سفر ہم نے الحمدللہ طے کر لیا کہ طہارت اور ارکان اربع، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہم نے عمدۃ الاحکام سے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو، آپ سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اللہم تقبلنا منک ومنا۔ آمین، منا و منک، پہلے اپنی طرف سے، اس کے بعد دوسری کی طرف سے دعا کرنی چاہیے۔ تقبل اللہ منا و منک، جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اپنے نفس کا پہلے حق ہے، اس کے بعد دوسرے کو دعا میں شریک کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن چلیے، شیخ۔ جی بھائی لوگ، حیاکم۔ بھائی لوگ انشاءاللہ آپ کو سوال ہے تو شیخ ہم سوال لیں شیخ، کیونکہ ٹائم برابر ہو گیا شیخ آج۔ اور دیکھ لیجیے، بہرحال ہم بھی تھک گئے ہیں، اگر ضروری سوالات ہیں تو بھائی لوگ کریں، اور نہیں ہے اگر ضروری سوالات تو پھر مجلس اٹھائی جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو بھائی لوگ ہم بالکل 4 منٹ سوال لیں گے، اور اگر وہ ٹاپک کے متعلق ہو تو۔ کل ایک بھائی نے سوال انشاءاللہ کیا تھا شیخ، حج کے ارکان میں ترتیب کیا رکن ہے؟ ترتیب میں ارکان میں رکن کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ جو تر 4 تاریخ کا جو عمل ہے، اس میں تو ابھی بتایا آپ کو کہ ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عرفہ میں قیام کریں گے، اس کے بعد ہی مزدلفہ قیام کریں گے، جیسے جو طریقہ ہے اسی انداز سے اس کو ادا کریں گے۔ جی شیخ، جی، اگلا سوال ہے شیخ، السلام علیکم، اگر کوئی عورت طواف وداع سے پہلے حیضہ ہو گئی السلام اور پاک ہونے سے پہلے ہی اس کی ریٹرن کی فلائٹ ہو تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا؟ بارک اللہ فیکم۔ جواب آ چکا ہے کہ طواف وداع حیض سے معاف کیا گیا ہے، لیکن اگر طواف افاضہ کیا ہے تو اس کو اپنا سفر روکنا پڑے گا، فلائٹ کی ٹکٹ کینسل کرنی پڑے گی، جب تک کہ وہ طواف افاضہ نہیں کرتی ہے سفر نہیں کر سکتی۔ بس میں یوٹیوب دیکھ لوں گا شیخ، اگر کوئی سوال ہے کیا انشاءاللہ۔ حیاکم اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔